ओम शांति। आजिर साकार मुरली 3/8/26 बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें मैंने सच्चा सच्चा राज ऋषि राज योगी अट। राजत्व प्राप्त करने तुमको निश्चिंत पवित्र होगाकू पड़िबो। प्रश्न केउं कथा प्रति ध्यान देले राजत्व पायापी योग्य हो पारिबो। उत्तर यदि पाठपढ़ा प्रति पूरा पूरा ध्यान अच्छी तेबे राजत्व प्राप्त हो पारिबो। बाबा जहाँ शुणाउछंती ताको भल भाव शुणी धारण कर। बाबा शुणाइले एवं पिला माने शुणिले तेबे राजत्व मिल जिवो। जदि शुणिबा समय हाथ हाई मारिल अथवा ढुलैल बुद्धि आउ अन्य कुआडे गला तेबे राजत्व हराइद। सेथिमे पाठपढ़ा प्रति पूरा ध्यान दियो। गीत अच्छी हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती। आज बाबा पिलामानंकु हठयोग एवं राजयोग संबंध में बुझाउछंती। पिलामाने जानिछंती सेमाने जहाँ किछि शिखाइछंती सबु ହେଲା हठयोग, कारण सेमाने हेले कर्म सन्यासी। वास्तव में गृहस्थी मानकु हठयोग कर्म सन्यास शिखिबार आवश्यकता नाही। ताहा तो होछि प्रवृत्ति मार्ग। सेही धर्म ही अलगा। तुमर धर्म होछि देवी देवता धर्म। जो देवी देवता माने राजयोग द्वारा ही राज्य पाइथिले। एबे तुमे राज ऋषि अट। जो माने पवित्र रुहंती सेमानकु ही ऋषि कहा जाय थाए। एबे तुमे पवित्र अट। यदि पवित्र न रहुथिबे तेबे तांकु ऋषि बोली कहा जिवो नाही। तुमे राजत्व पाइबा पे पवित्र होउछो। सेमाने कोनोसी राजत्व पाइबा पे पवित्र हेउ नाहंती। तुमे जानिछ जे पवित्र दुनिया रे हमर पवित्र राजत्व थिला। भारत रे ही 5000 वर्ष पूर्वे देवी देवता मानकर पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थिला। एबे पुजारी पतित हो जाइछंदी। किपरि पतित हेले 84 जन्मर हिसाब रहिछि ना। बाबा जे कि सहज राजयोग शिखाउछंती सी तुमको 84 जन्मर हिसाब देखाउछंती बताउछंती। अभी अन्य धर्म को सन्यास धर्मलंबी माने किपरि जानिमे। यह है देवी देवतांकर प्रतीक धर्म प्राचीन धर्म। ताहा नुहे सन्यास है पछरे आसुथिबा जहाँ आगुरी अतिवाहित हो जाइछि ताको सन्यासी माने बुझीपारे ना। तुम्हें जानिछ जे हठयोग अनेक प्रकार रही। द्वापर जुगुरु भक्ति मार्ग सहित हठयोग आरंभ होता है। यह पुणी होछि राजयोग। तेणु तुम्हें हठयोग जन्म जन्म धरी शिखी आसीच। हठयोग द्वारा तुमर कौनसी जन्म हठयोग राजयोग तुम्हें गोटे जन्म ही शिखुच। से जन्म पर जन्म पुनर्जन्म नहीं हठयोग शिखा ही पड़ो। तुमको राजयोग शिखापी पुनर्जन्म देवा पड़े ना। यही राजयोग केवल तुम्हें संगम जुगर ही शिखुच। राजत्व मिलगला स्वर्ग मिलगला पुणी पुणी तेबे आउ धर्म सब शेष हो। तुम्हें राज ऋषि अट। राधाकृष्ण मध्य पवित्र अटंती ना। श्रीकृष्ण को महात्मा बोली कही महात्मा पवित्र होता। तुम्हें मध्य महात्मा अथवा राज ऋषि अट। महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा यही कथा कौन शास्त्र रे नाही। शास्त्र तो पछरे तैयारी होइछि। कहानी तो सदृश देखुछन। जहाँ अतीत हो जाए तार खेल बसी तैयारी करुछन। यह सत्य तो नुहे ना। एबे बाबा पिला मानकु प्रत्यक्षर पाठ पढ़ाउछन। तार पुणी इतिहास रचना कराउछन। यादव कौरव पांडव थिले निश्चित संगम जुगर ही थिले। सेमाने जदि संगम जुगर इतिहास रचना करिसेंती समस्त पर्वपर्वाणी संगम जुगर स्मारक तैयारी करिसेंती। रक्षाबंधन मध्य पवित्रता को धारण करिवो एवं पालन करा जायछि। परवर्ती समय रे पुणी तांकर स्मारक रक्षाबंधन रूपे पर्व पालन करा जायछि। एबे बाबा तो मध्य समस्त को पवित्र कराई प्रतिष्ठा कराउछन। यह मध्य पवित्रतार प्रतीक अटे। किंतु सेमाने पवित्र रुहंती नाही। राखी बंधाई छंती। कौन मध्य बुझुचंती कि आगुरु ब्राह्मणी माने राखी बांधुतिले। ब्राह्मण माने राखी बांधुतिले। एबे भौणी भाई को राखी बांधुची से खर्च दउछंती। ए सबु एबे फैशन हो जाइछि। वास्तव में यह होछि पवित्रतार कथा। बाबा कहउछंती पिला माने काम विकार महाशत्रु अटे।
दुनियार ब्राह्मण माने मध्य एहीपरि बुझाऊ नाहांती। वर्तमान अविनाशी बाबा कहउछंती अविनाशी पिलामाने प्रतिज्ञा करी कर आमे पवित्र हबु, केबेले विकार वशीभूत हबु नाही। एइथिपई ही मध्य जाणुछ जे आसी पतितमको पावन कराओ। 5 विकार न थाए यथा राजा राणी तथा प्रजा। एबे तुमे संतान माने जानिछ आमे बाबांगठारु स्वर्गर बादशाही नेउछु। एबे नरकरु निश्चित स्वर्ग को जीवु। बाबा आसीचंदी पावन कराई स्वर्ग को नहीं जीवा पई। तेबे आमे काहेकि पालन न करिवु? सेमानंकर तो अनेक प्रकार हठयोग रही। जयपुर म्यूजियम वाले जाई देख हठयोगी केते प्रकार चित्र रही जहाँ द्वारा किसी हुए ना। सीढ़ी रे रहउची आहुरी तळु खसिबार लागि थांती। बाबा बुझाइछंती भारत जेबे पवित्र हुए कारण राज्य हुए तेबे धरित्री हजिबा को लागि। सुनार महल आदि सबु किछि माटी रे मिसी जो। जहार आदि को मध्य कोन होइछि किंतु लूट कर दैछंती। सेमाने तो केवल महल को लूट करिछंती, किछि अलंकार आदि नै जाइछंती। अहंकार सबुठारु बड़ शौक तुमर रहिछि। तेणु स्वर्गर आसिया मात्रे ड्रेस अलंकार पिंधुछ, राजत्व करुछ। अन्य धर्मावलंबी माने आसिका राजत्व करू नाहांती। तेणु तुमे बेहद बाबांग ठारु स्वर्गर बादशाही संपत्ति नेउछ। तेणु एकाटिया बाबा बसी बुझाउछंती। गीता पढ़ी बुझाउछंती, सुनाउछंती। गीतारे जहाँ किछि लेखा होइछि सेमानकु सेवा को मु कहू नहीं। सेवा को तो मनुष्य माने हे महावाक्य गुड़िकर परवर्ती समय बसी शास्त्र रचना करिछंती। तुमको जहाँ तुमको शुणाउछि ताहा ही तुमे शुणुछ। पर पर राजत्व करुछ। सेठारे तो यही ज्ञान रहिब नाही। एठारे तो बाबा टीचर बसी शिक्षा देउछंती, पर जाई राजत्व दउछंती। सेठारे यही ज्ञान रहिब नाही। एठारे तो बाबा टीचर बने शिक्षा दउछंती। बाबा तो जीवारे बाबा तो हिंदी रे ही बुझाउछंती। एठारे समस्ते हिंदी कहउछंती ना। जहाँ हिंदी मानकर सेवा जहाँ सेमानकर भाषा अटे। वास्तव में प्राचीन भाषा होची हिंदी, संस्कृत नहीं। यही संस्कृत तो शंकराचार्य घरे चली। जी आसुचंदी से माने निजर भाषा चलाउछंती। किंतु एपरि नुहे जे बाबा गीता मोर संस्कृत रे शुणाउछंती। ब्रह्माबांकर निजस्व ग्रंथ रही। से सिख धर्म स्थापन करथिले, तांको मध्ये अवतार बोली मानुथिले। गुरु नानकर निजस्व ग्रंथ रही। से सिख धर्म स्थापन करथिले, तांको मध्ये अवतार बोली मानुछंती। सेमानक पक्षरु राजा भी होइथांती, किंतु सन्यासी माने मध्ये केही राजा होई नथांती। बाबा बुझाउछंती कुह कृष्ण आदि प्रथमे गृहस्थी आत्मा थिले। गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन करि परिबे नाही। तार शरीर रे पवित्र आत्मा आसिले जी कि धर्म स्थापना कले। अन्य धर्म सब भिन्न भिन्न प्रकार अछंती। से माने आसी निमित्त टीचर निमित्त छोट छोट मठ पंथ स्थापन करिछंती। कल्पवृक्ष रे मध्ये देखाइछंती ना। तेबे हठयोग एवं निजर छोट छोट मठ पंथ आदि स्थापन करुछंती। कल्पवृक्ष रे मध्ये से भली दिया जाइछि ना। तेबे हठयोग एवं राजयोग मध्य बहुत पार्थक्य रही। यही कथा बुझिबा कारणरू जी बुझी पार नथिबे सी ढुलइबे एवं हाई मारिबे। एटा तो तुमको संपत्ति मिलुछि, बहुत बड़ आमदानी होछि। तुमे रत्न रे निजर झुलामुणी भरुछ। तेणु यही आखि खोली शुणिबा आवश्यक। यदि तुमे माने ढुलाउथबो अथवा बुद्धि बाहर भटकुथिब तेबे से माने राजधानी आसी परिबे नाही। तुमे होच राज ऋषि जो माने के राजत्व प्राप्त करिथांती। बाबा राजधानी स्थापन करुछंती, श्रीकृष्ण करुनांती। श्रीकृष्ण तो सत्ययुगर संपत्ति देउछंती। वास्तव में तुमर बाबा होछंती निराकार, जहाँ कोठारु तुमे विश्वर बादशाही संपत्ति नेउछ। तेणु तुमे साहुकारंकर होउछ।
ଏଠାରେ ଏକମାତ୍ର ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ପୁଣି ଚାଲି ବୁଲି ଖାଇ ପିଇ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ନିଜର ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବେ। ସାହୁକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବେ। ସେ ତ ନିଜର ରୋଜଗାର ହିଁ ଫଳ ଖାଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ତ ମନେ ପକାଉଛ ନା। ସାହୁକାରମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାବରେ ଥିବେ। ସେ ହିଁ ନିଜର ରୋଜଗାରର ଫଳ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମାଲପୁଆ ଖାଅ ଅଥବା ରୁଟି ଖାଅ, ବାପଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିରେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା କେବଳ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ କଥାକୁ ମନା କରିଛ? କେବଳ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ଲଢ଼େଇ ଆଦିରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଏକମାତ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। କେତେ ଦିନ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚାଲି ବୁଲି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଘୁରାଉଥାଅ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା ନେବୁ। ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସି ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ। ତୁମେ ହେଲ ଅଭିନେତା ନା। ଦୁନିଆର ବାଇସ୍କୋପ ବା ସିନେମା ତ 2-2.5 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ନାଟକ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ଦୁନିଆ, କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ବିକାର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେଉଛି? କ୍ରୋଧ। ତାର ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାଳା ଭାରତର ଲଢ଼ାଇ ଦେଖ। କୌଣସି କଥାରେ ଭାଗ ଆସିଲେ ତ ତୁରନ୍ତ ବମ୍ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏପରି ବମ୍ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଥା ତ ନ କହିଲେ ଭଲ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ଲଢ଼ାଇ ଆଦି ନାହିଁ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ଲଢ଼ାଇର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ତୁମେ ରାଜଧାନୀ ତ ମାଲିକ ହେଉଛ ନା। ସେଠାରେ ଲଢ଼େଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅସୁର ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ଜିତ୍ ହେବେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ସବୁ ମରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ସାଇଲେନ୍ସର ବଳ। ଏଥିରେ ତୁମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ୟାର ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାଣିବାର ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛ। ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ୟାଦର ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଫରକ ଦେଖ କେତେ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ସାଇଲେନ୍ସର ବଳ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପୁଣି ସୁଖ ଦେଖିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ ବି ସୁଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନେବେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏହି ସାଇଲେନ୍ସ ଶକ୍ତି ଶାନ୍ତିର ବଳ କାମ କରିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କେହି ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖୁଛ ବା ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭାଗ୍ୟବାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଅଟନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏକି ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ବାବା ତ ହିଁ କରାଇଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେବା କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିନାହଁ। ଅଭିନେତା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କିପରି ଏବଂ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଲା ଅଲଗା। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଯୁଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କାହାର ଧନ ମିଳିଗଲା, ତେବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ 10-20 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 10-12 ଦିନ ପରେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା, ତେବେ କହିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ବଚାଇବା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ବାବା ଏପରି ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି କି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ପାବନ ହୁଅ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯେବେ ମହାରଥୀ ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ
ହେବ ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡାକିଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବେ। ମନେ ଅଛି ଯେବେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକିଥିଲେ ବାବା ମୋତେ ଏହି ଦୁଶାସନ ଲଗ୍ନରୁ କରୁଛି, ତେବେ ଏହା ପାଖକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ଏହି ଶିବ ପାଇଁ ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଆଉ ପୂତନା। ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ହଂସ, ଜରାସନ୍ଧ, ଶିଶୁପାଳ। ଏମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆସୁରୀ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ହେବ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିନାହ ଯେ କିପରି 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିକାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିକାରରେ ପଳେଇ ନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ। ନିଜେ ହିଁ ବାଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏହି ବିକାର ବିଷୟ ଗର୍ଭକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମକୁ କାନ୍ଦିବା ଦେହନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଥାଏ ଏଥିରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ ଆମେ ବିକାରରେ କେବେ ହେଲେ ବଶୀଭୂତ ହେଉନା। ଭଗବାନ ଉବାଚ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଦାତା ନିଜ ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ତେଣୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମକୁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ବସି ଏହି କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେହି ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଧାରଣ କରୁଛୁ। ଭଗବାନ ହିଁ ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଅଟେ ନା। ଅସଲ ହେଉଛି ଶିବ ବାବା। ତାକୁ ରୁଦ୍ର ବାବା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବମ୍ବେରେ ବାବୁରୀନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ କଣ୍ଟାକୁ ଦୂର କୁହାଯାଇଥାଏ। ବବୁରୀନାଥ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ଏ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଚିତ୍ର ତ ଶିବଙ୍କର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ଆସି କଣ୍ଟାରୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ତମର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ଶିବ ପରମାତ୍ମା ନାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାୟ ନାମ। ଏହି ଅକ୍ଷର ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଆମ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବିକାରରେ କେବେ ହେଲେ ଯାଅ ନାହିଁ। ଅବିକଳ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କଥା କେବଳ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆସି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫୁଲର ବଗିଚା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ତୁମର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ଶିବ ପରମାତ୍ମା ନାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତାୟ ନମଃ। ଏହି ଅକ୍ଷର ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ କର ନାହିଁ। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବିକାରରେ କେବେ ହେଲେ ଯାଅ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ରୋଜଗାର ତୁମେ କରୁଛ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହରାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବାବା ପାଖରେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେସବୁ ହେଲା ସମୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଏସବୁ କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ସବୁ ବିନାଶୀ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆହୁରି 10, 12 ବର୍ଷ, 1000 ବର୍ଷରେ ଆସିବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରହିଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦିରେ ସବୁ ଉଲଟପାଲଟ ହୋଇଯିବ। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଥାନ୍ତି, ଏବେ ତ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ବିନାଶୀ ସ୍ଥାପନାର କାର୍ଯ୍ୟର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛ, ତାହା ପୁଣି ଏହି ଆଖିରେ ଦେଖିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ବିନା ସଦ୍ଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଖେଳନା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର, କୂଳ କଳଙ୍କିତ କରୁଥିବା କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର,
ଏବେ ନିଜର ସମୟ ଏବଂ ସାଥୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଫୁଲର ବଗିଚାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରୁ କଣ୍ଟା ସବୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଅଲୌକିକ ଖେଳ ଏବଂ ଖେଳଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ଖେଳିବା ସହିତ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ଅଚଲ ଅଡଲ ଭାବ। ବିସ୍ତାର, ଅଲୌକିକ ଜୀବନରେ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଖେଳ ଅଟେ। ଯେପରି ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଖେଳ କରାଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଏହି ଅଲୌକିକ ଯୁଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳଣା ମନେକରି ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଖେଳ ଖେଳ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଡର ନାହିଁ କି ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଯଦି ନିଜକୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ଉପରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ତେବେ ମାୟା କେବେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଯାହା ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିବ, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାର କରିବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ସମାଚାର ସାଧନା ଏବଂ ଶୁଣାଇବା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ଅଳିଆ ଜମା କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।